ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਔਨ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿੰਦਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइंस। ग्रुप ए ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਗੈਜਟਡ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ तो है, जिसनों कंडक्ट करती है क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया। कि इस दे विच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ने, एज किदा है, किदा अपलाई करना है, एग्जाम कदों होएगा, सिलेबस की है, फुल डिटेल नूं आपां डिस्कस करते हाँ इस वीडियो दे विच। तां वीडियो नूं स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखियो। वीडियो ਨੂੰ लाइक ज़रूर करियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करियो ताकि जो भी परसनस इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ਨੂੰ फुलफिल करते नहीं वो इस पोस्ट ਨੂੰ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। जो स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है, बेसिक जो पे है वो 56,100 रुपीज़ है बेसिक। अलाउंसिस वगैरह लगा के अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी सैलरी है वो 80-90 के आस पास पहुँच जाती है पर मंथ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब के लिए। तो वीडियो ਨੂੰ स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखियो, सारी चीज़ां ये आप डिस्कस करांगे। नाल ही बेटा जिन्हों ने हजे तक चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो वह मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लैन, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के उपर इस तरह के जॉब नोटिफिकेशनस भी अपडेट करता रहना हाँ। चलो देखते हाँ कि अपने कोल की एलिजिबिलिटी कंडीशनस ने की आप ये अपलाई कर सकते हाँ। ध्यान रखना है, सब तो पहले इन्होंने देखो लिखा होया है अपलाई किद्दां करना है। कहते अपलाई सिर्फ ऑनलाइन मोड के राही होएगा, जो कि इन्हों की वैबसाइट है www.qcin.org. ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन मोड के राही ही तुसीं इहनूं अपलाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस राजे जनरल कैटेगरी तो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है। जो भी कैंडिडेट्स बाकी कैटेगरी के ने, SC ST वूमेन कैटेगरीज ने, PW है या PH कैंडिडेट्स ने, उन्होंने सब के लिए जो फीस है एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपीज़ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी देखो जो वैकेंसीज ने वो सबजैक्ट वाइज आप डिस्कस करांगे। इंपॉर्टेंट डेट्स तो आप देख लें हाँ। जिदा कि मैं दसिया ग्रुप ए दी है, गैजेटेड पोस्ट है थोड़ी लैवल 10 के उपर जो थोड़ा पे ऑफर हो रही है 56,100 सैलरी बेसिक है, प्लस अलाउंसिस थोड़े जो मिलणगे थोनों, जिसके लगभग अगर तुम मन के चलो तो जो थोड़ी सैलरी है वो 80 to 90,000 के आस पास बनती है पर मंथ, है ना। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 जुलाई तो ओपन हो रही नहीं, तो 4 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन रहेगा पोर्टल। तुसी 4 अगस्त तक पेपर नू ऑनलाइन फिल कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड है वो थोड़े 14 अगस्त नू आ जाएंगे। जो पहला ये देखो ध्यान रखना 3 टायर दे विच एग्जाम हो रहा है। पहला पेपर होएगा प्री पेपर, प्रिलिमिनरी एग्जाम होएगा जो सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर का है। दूसरा थोड़ा मेन सबजैक्ट का होएगा, जिस डिसिपलिन दे विच तुसी अपीयर हो रहे हो, जिस सबजैक्ट राही तुसी पेपर नू फिल कर रहे हो। और तीसरा होएगा थोड़ा इंटरव्यू स्किल टेस्ट। 3 टायर दे विच होणगे। जो सैकेंड ते थर्ड टायर है ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ फाइनल सिलैक्शन लिस्ट या मैरिट लिस्ट बनेगी। वो आप सब कुछ अगे डिटेल्स करते हाँ। तो जो थोड़ा मेन्स एग्जाम है वो थोड़ा 3 सैप्टंबर नॉट दिसंबर 3 सितंबर ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। तो जो रिजल्ट है क्वालीफाइंग जो रिजल्ट है वो 10 दिन बाद 13 सितंबर ਨੂੰ वो आउट हो जाएगा। ठीक है, मेन्स एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 18 सितंबर ਨੂੰ होएगा आ जाएगा थोड़े कोले। तो मेन एग्जाम जो होएगा वो 1 अक्तूबर ਨੂੰ होएगा, जिसकी जो वेटेज है मेन एग्जाम की राजे वो 80% होएगी। मेन एग्जामिनेशन भी थोड़ा 2 टायर च होएगा, टायर 1 तो टायर 2 अगे डिस्कस करते हाँ। उसका रिजल्ट 16 अक्तूबर ਨੂੰ आ जाएगा। तो जो थोड़ा इंटरव्यू का फाइनल है वो 22 अक्तूबर, तो लगभग जो इंटरव्यू है वो 11 तो 12 नवंबर ਨੂੰ आ जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो मैरिट लिस्ट है जो कि थोड़े मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर है वो 17 नवंबर ਨੂੰ आ जाएगा। तो तुसी लगभग मन के चल सकते हो कि यह 5 महीनों का प्रोसैस है सारी रिक्रूटमेंट। तो जो भी बच्चे बेटा इसनों अपलाई करना चाहते हैं बड़े ही ध्यान नाल वो इसनों अपलाई कर सकते हैं। वीडियो नूं ध्यान नाल जरूर सुनियो, हर एक पॉइंट नूं, कोई पॉइंट नूं मिस नहीं करना है, ताकि अपनी एलिजिबिलिटी नूं तुसी फुलफिल करके ही इसनों अपलाई करना है। देखो ये तुसी स्क्रीन के उपर देख सकते हो बई वैकेंसीज हर पोस्ट के विच ने, हर डिसिपलिन के विच वैकेंसीज ने। बायोटैक्नोलॉजी से देखो टोटल
50 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹੈ ਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ 20 ਨੇ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ 15 ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ 56 ਪੋਸਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਮਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ 9 ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ 53, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 108, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 29 ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 63, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ 30 ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ 99 ਹੈ, ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 553 553 ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਿਬੇਤਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਭ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਓ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਕੁਅਲੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਕਿੱਦਾਂ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਪਰਮਿਸੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 21 ਈਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 35, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਨੀਮਮ 21 ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 35 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕੁਐਸਚਨ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। 2 ਆਵਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਰਬਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀਪੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰੀਟਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 150 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਨਸ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 2 ਪੇਪਰ ਕੰਸਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਪਰ 1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2। ਪੇਪਰ 1 ਤੁਹਾਡਾ OMR ਬੇਸਡ ਮਤਲਬ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਪਰ 1 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 ਤੁਹਾਡਾ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ, ਜਨਰਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IPR ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਪਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਆਨਸਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੇਪਰ 1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 80% ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਦੀ, 80% ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 20%। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ
80 + 20 ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮੋਡ ਹੋਏਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਬਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 100% ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ PDF ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ PDF। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ, ਇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੇਜਿਸ ਕਲਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਸਾਰੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਟਰਮ ਸਿੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ HMO ਥਿਊਰੀ, ਹੱਕਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ, ਸਟੈਟਿਕਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਇਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਮਰ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ 'ਤੇ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਰਿਟਰੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਪੈਰੀਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜਾ ਨੈਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੈਟ ਐਂਡ ਗੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸੁਪਰਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।